ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ استاد اعظم کی ملاقات کارڈینل تھامس سے ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے بھائی سے ملنے جیل میں جاتا ہے جسے اس نے برسوں سے قید کر کے رکھا ہوتا ہے۔ گندوگدو کی بیوی پیٹ درد کا بہانہ کرتی ہے تاکہ کرتوگلو پیچھے سے جا کر سلیمان شاہ کو مار دے۔ کرتوگلو سلیمان شاہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سیلجان جو کہ گندوگدو کی بیوی ہے اپنے خیمے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کرتوگلو کو سلیمان شاہ کو قتل کرنے کے جرم میں جہنم رسید کر دے گا اور میرے راستے کے دونوں کانٹے ختم ہو جائیں گے، لیکن اپنے شوہر کو خیمے میں آ کر چپ چاپ بنا کچھ کہے بیٹھ جانے پر حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف کرتوگلو غصے کے عالم میں الپارگو سے کہتا ہے کہ سیلجان نے بہت بڑی چال چلی ہے، وہ میرے ہاتھوں سلیمان شاہ کو اور مجھے گندوگدو کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی، ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی۔ افسوس کہ ہم اس عورت کی سازش کو سمجھ نہ سکے۔ الپارگو کہتا ہے کہ مجھے تو لگا کہ وہ سلیمان شاہ کو مروا کر اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہیں، لیکن سیلجان خاتون تو بہت شاطر عورت نکلی۔ وہ جانور جن میں خطرناک جراثیم ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی، قبیلے کے کچھ لوگ گندوگدو کے کہنے پر ان جانوروں کو بنا ذبح کیے جلانے کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر جانوروں کو اس گڑھے میں ڈال کر لکڑیوں کے جال سے اس گڑھے کے منہ بند کر دیتے ہیں، پھر جلتی ہوئی مشلوں کے ذریعے ان جانوروں کو زندہ جلا دیتے ہیں، لیکن ان سب کی آنکھوں سے چھپ کر ایک چھوٹی ناسمجھ بچی ان بیمار جانوروں میں سے ایک چھوٹے سے جانور کو وہاں سے لے جاتی ہے اور اپنے پاس چھپا لیتی ہے۔ ایلانورا موم بتیاں جلا کر ایک بت کے سامنے بیٹھ کر اس سے دعا مانگتی ہے کہ اے مقدس ماں، اگر میرے بابا زندہ ہیں تو مجھے جلد ان سے ملوا دیجیے، آمین۔ اتنے میں وہاں ماریو آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ایلانورا تم یہاں ہو، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، تم اپنے بابا کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی نا، تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ ایلانورا یہ سن کر ماریو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ماریو اسے زندان لے کر جاتا ہے جہاں ایلانورا کے باپ کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے۔ زندان کے مرکزی دروازے تک پہنچ کر ماریو ایلانورا سے کہتا ہے، تمہارے بابا اندر ہیں، جاؤ ان سے مل لو، لیکن کسی کو مت بتانا کہ میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ماریو واپس چلا جاتا ہے اور ایلانورا زندان کے اندر چلی جاتی ہے۔ زندان کے اندر جا کر ایلانورا اپنے باپ کو پکارتی ہے، بابا بابا، تو ایک جیل سے آواز آتی ہے، بیٹی میں یہاں ہوں۔ باپ کی آواز سن کر خوشی کے عالم میں ایلانورا جیل کی طرف بڑھتی ہے اور جیل کے دروازے پر لگی ایک چھوٹی سی کھڑکی کو کھول کر اپنے بابا کو دیکھتی ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج تک خود کو آپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی رہی ہوں۔ ایلانورا کا باپ کہتا ہے کہ میں تو کب سے تمہارا منتظر تھا میری بچی، تم سے ملنے کی امید نے ہی مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے مل کر دونوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ پھر ایلانورا اپنے باپ سے پوچھتی ہے، بابا آپ یہاں کیوں قید ہیں؟ کیا چچا جانتے ہیں کہ آپ کو یہاں قید کیا ہوا ہے؟ میں چچا سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کو یہاں سے نکالیں۔ ابھی ایلانورا یہ سب بول ہی رہی ہوتی ہے کہ مارکوز ایلانورا پر خنجر سے پیچھے سے وار کر دیتا ہے اور ایلانورا وہیں زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ استاد اعظم پیچھے کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کو مرا ہوا دیکھ کر ایلانورا کے باپ زارو کتار رونا شروع کر دیتا ہے اور تڑپ کر اللہ سے رحم اور مدد کی فریاد کرتا ہے۔
जहां अर्तुरुल और उसके साथी कयाम कर रहे होते हैं, वहीं टिटुस और उसके साथी उन पर निशाना बांधे मौके की तलाश में होते हैं कि कब मौका मिले और हम इन लोगों पर हमला कर दें। सब सो रहे होते हैं और अर्तुरुल और तुर्गुत बैठकर उन पर पहरा दे रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुर्गुत अर्तुरुल को शायरी सुनाता है और कहता है कि आखिर आपको भी मोहब्बत हो ही गई भाई। हलीमा सुल्तान को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर अर्तुरुल के पास जाकर बैठ जाती है। तो तुर्गुत उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अर्तुरुल हलीमा से कहता है, मुझे जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश, लेकिन बहुत अजियतनाक भी है। मेरी इस मुश्किल का हल भी सिर्फ तुम्हारे पास ही है। हलीमा सुल्तान उठकर वहां से जाने लगती हैं, पर अर्तुरुल उनको रोकता है और कहता है, रुक जाओ हलीमा, अगर आज मैं कुछ ना कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। अर्तुरुल अपनी मोहब्बत और जज्बात का इजहार करते हुए कहता है कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हारी इन गज़ाली आंखों में मेरी ज़िंदगी खो गई है। तुम ही मेरे दिल की मलका और हुक्मरान हो। मत जाओ मुझे छोड़कर, यहीं मेरे पास रह जाओ। हलीमा कहती है, अर्तुरुल साहब, आप बहुत सच्चे और बड़े दिल के मालिक हैं। हमारी ज़िंदगियाँ हमेशा आपकी मकरूज़ रहेंगी, लेकिन मैं अपने बाबा और भाई को इन हालात में छोड़कर कोई नया रिश्ता नहीं बना सकती। मैं तो वहाँ की शहजादी ना बन सकी जहाँ मैं पैदा हुई थी, तो आपके दिल की मलका कैसे बन सकती हूँ। ये सुनकर अर्तुरुल कहता है, ये तुम दिल से नहीं जुबान से बोल रही हो, मुझे अपने दिल की बात बताओ। हलीमा सोच ही रही होती है कि अब क्या जवाब दे कि तभी टिटुस अर्तुरुल पर तीर चला देता है। अर्तुरुल की तरफ तीर आता देख हलीमा आगे आ जाती है और तीर अर्तुरुल की बजाय हलीमा को लग जाता है। टिटुस अपने सिपाहियों को हमला करने का इशारा करता है और खुद अपने कुछ आदमियों के साथ वहीं छुपा रहता है। अर्तुरुल हलीमा को जमीन पर ले जाता है और जोर से उसका नाम पुकारता है, तो हलीमा का बाप और बाकी सब लोग भी नींद से जाग जाते हैं और अर्तुरुल और हलीमा की तरफ भागते हैं। अर्तुरुल पहले छोटे शहजादे को तुर्गुत के साथ वहां से रवाना करता है और फिर हलीमा और उसके बाप को हमला आवरों से बचाकर हलीमा को घोड़े पर सवार करके वहां से निकालता है और खुद अपने दोस्तों के साथ टिटुस के सिपाहियों से लड़ता है। टिटुस हलीमा के छोटे भाई के पीछे निकल जाता है ताकि उसे पकड़कर उस्ताद आज़म को खुश कर सके। अर्तुरुल के दोस्त टिटुस और उसके सिपाहियों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें तलवारें चलती हैं और खून भी बहता है। हमेशा की तरह इस बार भी अर्तुरुल और उसके दोस्त अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए टिटुस के सब सिपाहियों को मार गिराते हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद फौरन घोड़ों पर सवार होकर शहजादों के पीछे निकल जाते हैं। कुर्दोगलू अपने खेमे में होता है कि बाइबोरा का बेटा आकर कुर्दोगलू की गर्दन पर खंजर रखकर पूछता है, मेरे बाबा बाइबोरा को तुमने ही मारा है ना? कुर्दोगलू अपनी जान बचाने की खातिर उसको अपने सरदार के खिलाफ भड़काने के लिए झूठ बोलता है कि तुम्हारा बाप तो मेरे भाइयों की तरह था, तो भला मैं उसे क्यों मारूंगा? बाइबोरा को मैंने नहीं, सुलेमान शाह ने मारा है। ये सुनकर बाइबोरा का बेटा कब्रिस्तान जाता है और अपने बाप की कब्र पर बैठकर नम आंखों से गुस्से से सवाल करता है कि बाबा, क्या हमारे सरदार जब चाहे हमें मार सकते हैं? मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी वहां दमीर भाई अपनी मरहूमा बीवी की कब्र पर उसे अलविदा कहने आते हैं। तो बाइबोरा के बेटे से उनकी मुलाकात होती है। दमीर भाई उससे बाइबोरा की मौत का अफसोस करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, जो यहाँ आया है उसने वापस भी जाना है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। दमीर भाई ये कहकर वहां से चले जाते हैं और बाइबोरा का बेटा उन्हें जाता देखकर दिल ही दिल में कुछ सोचता है। अब क्या बाइबोरा का बेटा
کردوغلو کے بہکاوے میں آ کر سلیمان شاہ سے اپنے بابا کی موت کا بدلہ لے گا